अब मोहे जलत राम जल पाया। हे भाई, मैं विकारां दी अग दे विच जल रहा सी ते मेरे उत्ते गुरु ने किरपा की, बख्शिश की, मैनू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया। परमेश्वर दे नाम नू जपन दे नाल मेरे जो अंदर दी अग सी, जो विकारां दी अग सी, जो तृष्णा दी अग सी, जिहदे विच आपां सारे जल रहे हैं। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचन गुरबाणी दे विच आपां पढ़दे हां, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल आए। ये जो हिरदा है ना, विकारां दी तपश दे करके बार बार जलदा है, बार बार सड़दा है। और इस जो जलन तो बचन का तरीका है वो इको एक है कि परमेश्वर के नाम नू जपिया जाए, क्योंकि जिहड़ा भी परमात्मा के नाम नू भुल जाता है, ये विकारां दी अग, तृष्णा दी अग उन्हां दे अंदर नू साड़ दिंदी है। सो जे आपां इस अग तो बचना है, विकारां तो बचना है, औगुणा तो बचना है, तो परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ना पएगा। जिहड़ा भी परमेश्वर के नाम नू भुल गया, जै तन बाणी विसर जाए, परमात्मा की सिफ सलाह की बाणी जिन्हां नू भुल गई, महाराज कहंदे ने वो इस तरह विरलाप करता है जिवें कोई पक्का रोगी कोढ़ दा रोगी होवे। जो पक्का रोगी विल आए, विरलाप करता है, दुखी हुंदा है। सो विकार भी मनुख नू इसे तरह तंग करते हैं, जिस तरह कोढ़ दा रोगी विरलाप करता है, इस तरह वो मनुख भी विरलाप करते ने, रोंदे हैं, पीड़ा दे नाल दुखी हुंदे हैं, जिहड़े परमेश्वर के नाम नू भुल जाते हैं। भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं कि मैनू गुरु ने किरपा करके परमेश्वर के नाम के नाल जोड़िया, ते परमात्मा का नाम रूपी जिहड़ा अमृत है मैनू प्राप्त हो गया। सो जलदे होए इस मन की, इस हिरदे की अग जिहड़ी सी ना, परमात्मा के नाम ने बुझा दिती। राम उदक तन जलत बुझाया। महाराज कहते ने ये जे जलदा होया मेरा शरीर सी ना, तन सी, और विचे ही मन भी है, विचे ही हिरदा भी है, जो विकारां दी तपश दे नाल बार बार सड़दा है। भगत कबीर जी बख्शिश करते ने, परमात्मा के नाम रूपी जल दे नाल मेरे अंदर दी जिहड़ी अग सी, तृष्णा सी ना, वो बुझ गई। मेरा अंदर जिहड़ा सी वो ठंडा हो गया, शीतल हो गया। सतगुरु जी ने अमृत बाणी दे विच बख्शिश कीता है कि जिस मनुख दे अंदर नू तृष्णा दी अग ने साड़िया है, या जिस मनुख दे अंदर नू विकारां दी अग साड़ रही है, ਉਹਦੇ तो बचन का इको एक तरीका परमेश्वर का नाम जपना है। क्योंकि होर कोई भी वस्तु ना साडे अंदर नू, साडे हिरदे नू ठंडा नहीं कर सकती। साडे शरीर नू गर्मी लगती होवे, उस गर्मी तो बचन दे वास्ते बड़े तरीके ने। पुराने समयां दे अंदर भी तरीके सन, अज तो होर साडे कोल जो आधुनिक साधन आ गए हैं, मॉडर्न बहुत सारे साडे कोल इस तरह के साधन हैं। जिमें कि गर्मी लग रही है, पहला तो लोग केवल पखियां के सहारे रह जाते सन, फिर कूलर आ गए, तो अज के समय के अंदर एयर कंडीशनर आ गए हैं। गर्मी लगती है, एयर कंडीशनर दे विच बह जाओ, कमरे दे विच बैठ जाओ, तो उस वेले सारी गर्मी दूर हो जाती है। पर इस शरीर के अंदर मन भी है, हिरदा भी है। जे शरीर नू गर्मी लग रही है, तो उस कमरे दे विच जिथे एसी लगा है, उत्थे बैठन दे नाल शांति मिलती है, शीतलता, ठंडक मिलती है। पर जे अंदर सड़ रहा है ना विकारां दे नाल, तृष्णा दे नाल, उत्थे एसी भी काम नहीं करता, उत्थे कोई होर तरीका नहीं काम करता। पुराने समयां दे अंदर भी इस शरीर की गर्मी तो निजात पाउण दे वास्ते बहुत सारे साधन सन। जिवें लोग चंदन का लेप लगाते सन, ठंडा हुंदा है, उहदी तसीर ठंडी है। या फिर चंद्रमा दीयां रिश्मां दे विच बैठदे सन, क्योंकि चंद्रमा दीयां रिश्मां जिहड़ियां ने वो ठंडियां हुंदियां ने। सियाल दे रुत दे विच वैसे ही बड़ी ठंड हुंदी है, शीतलता हुंदी है। पर महाराज कहंदे ने इन्हां दे विचों कोई भी तरीका कामयाब नहीं हुंदा जदों तपश साडे अंदर होवे, साडा मन, साडा हिरदा तपदा होवे।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਬਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਨ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਝਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੂਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਰਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ। ਨਾਠੀੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਮਹਿਮਾਨ। ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਨ। ਧਨ, ਜੋਬਨ ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਛੀਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵ ਘਟੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਛੀਜੈ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੈ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਰਾਮ ਉਦਕ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਰਾਮ ਉਦਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨੁਸ਼, ਕਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤ੍ਰੇਹ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ।